आमे आज पहुँची खैरा ब्लॉक रो जलदा गाँव रे जोठी दिने निजर शिक्षकता जीवन आरंभ करी खैरा उपदा भली ब्लॉक रे जने आदर्श शिक्षक भाव में निजक अवस्थापित कर पारिथिले। जने छात्र वत्सल शिक्षक खाली नुहंती, जने समाज सेवक, सुसंगठक, संस्कृति प्रेमी, साहित्य अनुरागी से भली जने व्यक्ति विशेष पाखे पहुँची। आमर जो स्वप्न थिला रूपा थालिया न्यूज होगापर आम कि बंधु पाखक जावा जो मानक द्वारा समाज रे किछि विकास लाभ करे, समाज जो मान पाखर किछि आशा करूथिला से भली व्यक्ति विशेष पाखर आम जावा। सी आज आम साकार होइछि अध्याय रे आम श्रीजुत उपेन्द्र प्रसाद पाढ़ी पाखे पहुँची। जलदार जने ख्यातनामा व्यक्ति विशेष नवकिशोर पाढ़ी और माता क्षेत्रमणि औरसरू 1950 मसीह अगस्ट मास 2 तारिख जन्म लाभ करथिले। तापरे शिक्षकता जीवन सहित समाजर विकास पाई से बहुत कथा करथिले। आमे आसंतु तांको सहित द्विपद मधुर आलाप करिबा, सुख दुख बांटिबा। से व्यक्तिगत भाव में रूपा थालिया पत्रिका को बहुत भल पाउथिले, जने साहित्य अनुरागी भाव में। तेणु आम आज पाई निजक रूपा थालिया धन्य मन करिछि एवं एबे भी से अधिक चलाबुला करने को भल पाऊना। जो कोविड महामारी जो अवस्था समग्र विश्व को ग्रासी थिला से से बाहर को अधिक जाऊना। सी गोटे बड़ विशेष कथा जो स्वर्गत वैद्यनाथ राउत जन स्वाधीनता संग्रामी थिले, तांको आह्वान रे से अनुप्राणित होई, तांको आदर्श अनुप्राणित होई तुरुडिया अंचल को विकास करने पाई, तुरुडिया अंचल को एक नूतन तुरुडिया सृष्टि करने जो जाति जनकर भूमिका थिला ता मध्य उपेन्द्र सार भूमिका होची अन्यतम। एबे आसंतु आमे तांको सहित दुई पद मधुर आलाप करबा। सर आपन को परिचयटा देबे। मु तो हली आपण जानछंती उपेन्द्र प्रसाद पाढ़ी आउ शिक्षकता करुली। एबे 1950 मसीहा रे मोर जन्म थिला। आ 73 मसीह शिक्षा क्षेत्र में योगदान करी। सेतेबेले उपदा ब्लॉक रे सेटा थिला हमर जो बुदाखुंटा प्राथमिक विद्यालय, किंतु समयक्रमे केतोटी विद्यालय को स्थानांतरित होई शेष आमर खैरा ब्लॉक अच्युतपुर पंचायत ओहड़ प्राथमिक विद्यालय अवसर नहीं 2008 मसीहा ठूँ। आटा है मोर व्यक्तिगत जीवन कथा, चाकरी कथा। किंतु मु जीवन वर्त थाए समाजर मनीष जीवन केवल निज पाई नुहे, समाज पाई किछि आम समाज आम परिपुष्ट होइकि आज जहाँ किछि हो पारछंती, पुणी समाज पाई किछि आमर कर्तव्य बा दायित्व संपादन करबा एटा होछि मो जीवनर लक्ष्य। एवं सही धारणा मध्य मु शिक्षकता समय छात्र मानक सब शिक्षा देता। आमर सिलेबस अनुसार पाठ्यक्रम अनुसार व्यतीत मु पिला मानक भितर नैतिकता ज्ञान, सामाजिक बोध, मूल्यबोध शिक्षा को बेसी गुरुत्व दे थाए, जहाँफल कि बर्तमान विभिन्न क्षेत्र में छात्र छात्री माने प्रतिष्ठित होता बेले से स्वीकार करती। एवं मते देखा हेले जो कटक भुवनेश्वर दिल्ली बा बालेश्वर एमती जो जो स्थान सब देखा हमें से कथा को से पिला माने कही था, जहाँफल कि मोर शिक्षादान क्षेत्र में मुझे सफलता पाई बोलिक अनुभव करे। यही सब मोटामोटी यही सब कथा। सर आपण तो बधीरू जो बधी बुदाखुंटा विद्यालय शिक्षकता आरंभ करते ओहड़े शिक्षकता ये जो दीर्घ दिन शिक्षकता जीवन भितर आपण कौन गोटे विशेष अनुभूतिर कथा अच्छी मन अच्छी सेटा मुझे जनइबे। मोर शिक्षक खाली श्रेणी कोठरी मध्य रखे ना मोर शिक्षकता जीवन को मु जो स्थान रे जाता है से बधी कहतु डालंग कहतु अच्युतपुर कहतु जो जाइए
বা ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକତା ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରିବେଶର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଥାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜଣେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ କେଜାଣି ମୋର ଜୀବନରେ ବା ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱର ଡିଆଇରେ ଥିଲା 4ଟା ବ୍ଲକ ସ୍ୱର ବାହାନଗା ଆମର ଖଇରା ଆଉ ଶିମୁଳିଆ। ତା ଭିତରେ ସିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ସବୁ ତର୍ଜମା ତାଙ୍କର ଦେଖିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି କି କେମିତି କ'ଣ କଲେ। ଥରେ ଆମର SI ମହୋଦୟ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଉ ସବୁ କମିଟି ଡାକି ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ମୋତେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେଟା 2004 ମସିହା କଥା। ସେ ଖଇରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ସେଇଟା ମୋହଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମୋ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ବିଶେଷ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କୋଠରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ଶିକ୍ଷାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାନେ ସାର୍ଥକ ହେବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ମାନେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଦେଖି ସେଇଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ମୋତେ ସେଇଟା ଜୀବନରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତଙ୍କର ସହିତ ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। 1972 ମସିହାରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ କଥା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରହିବା ଭଳିଆ କାମ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁରୀ ଗଡ଼ିଆରେ ସେ କଥା ଟିକେ କହିବେ ସାର୍। ତୁରୀ ଗଡ଼ିଆ ତ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଯେଉଁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରିଥାଏ, ସେଇ ତାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସୋରଠାରେ ଉଭୟ ପଟରୁ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ତୁରୀ ଗଡ଼ିଆକୁ 10 କିଲୋମିଟର। ସେଇ ଆଜି ତୁରୀ ଗଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ସମ୍ପାଦନାରେ ଗୋଟିଏ ବହ୍ନିମାନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉତ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ସେଇଠାରେ ବହୁ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଲେଖା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆମର ଶହୀଦ ସ୍ମାରକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦ ଯେଉଁଟା ନାଗରିକ କମିଟି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1972 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି 1984 ମସିହାରେ ଆମର ଶହୀଦ ସ୍ମାରକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଗଲା, ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ତାହାରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟ, ତାପରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପାଦକ, ତାପରେ ସମ୍ପାଦକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ନେଇଛି ମୋର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ। ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି କାରାବାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ରଘୁ ମକର କେଳୁ ଏ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ମୋ ବାପା ବି ସେଥିରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ, ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି କେମିତି ସେଇ ଭାବଧାରାକୁ ପୁଣି ଆଗେଇ ନେବା, এই ଜାତୀୟତାବୋଧ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଏଇ ଭାବ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାର କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରିକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28କୁ ବିଭିନ୍ନ 40 ଗୋଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବ୍ଲକ ଆମର ଉପଦା
ଖଇରା ବ୍ଲକରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ 40 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଆଉ ବକ୍ତୃତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ସେଇ ଜାତୀୟତାବୋଧତ୍ମକ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଜାତୀୟତା ପ୍ରୀତି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଜାତୀୟତାବୋଧରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏହିସବୁ କାମ ନିର୍ବାହ କରାହେଇ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବେ ଯିଏ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ୟା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସେଇ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି 8-9 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିକି ଏଠି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାମ କରାହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମ୍ପ୍ରତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ଯେଉଁ ମହାକାଳ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଜି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେ କରୋନା ଉପରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ କିଛି କହିବେ? ଏଇ କରୋନା ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ତ କ'ଣ ଜାଣି ହେଉଥିଲାନି, ତାପରେ ତାର ଭୟତା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଧାରଣା ସେ ଗୋଟେ ଆମର ମହାକାଳର ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବା ଅସାବଧାନତା ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାକୁ ଏକ ସଂଯମତା ଦିଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ମହାକାଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଅନୁଭବ। ଯାହା ହେଉ ତଥାପି ଆମକୁ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ବିଭାଗୀୟ କଟକଣା ସବୁର ଆସୁଛି ସେକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁଟା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ନିହାତି ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାନି, ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାନି, ଏହିସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହାଫଳରେ ଯାହାର ସଫଳତା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ତାର ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଆମେ ସେଇଭଳିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନିବା, ଆଉ ଅମାନିଆ ହେଲେ ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ। ରୂପାଥାଳିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଆପଣ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ এইଭଳି ଜନସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଛି ସେ ମାନସିକତା ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଭୁଲିଗଲି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକିଏ କହିବେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ମୋର ମାନେ 5ଟି ଝିଅ, ସେମାନେ ସବୁ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରାରେ ସେମାନେ ସୁଖରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସିଏ ଏଇ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଚାକିରି ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଏଇ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ନାତି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ମୋର ସବୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିମୟ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରୂପାଥାଳିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରୂପାଥାଳିଆର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆଉ ସମାଜରେ ଏରକମ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର।